The ODI series is done. Rocco is done. I think the T20 players have landed, are back. Bumrah, Sky, Abhishek Sharma, have Shivam Dube have landed in Australia. There's going to be a 5-match T20 series. It might be an important T20 series. Followed by this, India are playing 5 matches versus South Africa and 5 versus New Zealand. So these are the only 15 T20 matches before the T20 World Cup. Strangely, the T20 World Cup is happening before the IPL 2026. The T20 World Cup is in February 2026, happening in India. So these are the 15 matches where India has to fine-tune their their final 11 leading up to the World Cup. They have made certain uncharacteristic changes in the squad in the recent Asia Cup. Sanju Samson played at number 5. Is he going to continue that way? Looks like. How it is going to be in the World Cup, we will need to see. I think it is going to be a challenging setup, because playing Australia, South Africa and New Zealand, almost all the top teams before the World Cup, is a exciting challenge. So we'll quickly discuss the preview of this T20 series versus Australia 5-match series. How does the team look like? India playing 11. What is going to be the playing 11, expected playing 11? I think we just had completed the Asia Cup, so there may not be any significant changes to the playing 11 compared to the Asia Cup, except for, let's say, Hardik, who's missing due to injury. And I think Australia, being the home series and given the Ashes which is underway, I think have named slightly different squads for first 2 matches, second matches, etc. But we will broadly discuss the expected squad, expected performances, how it is going to be. I think definitely the India team outlook might be slightly different as compared to the Asia Cup, which happened in Dubai, because that was more a spin-loaded attack. I think here it has to be slightly tilted towards the fast bowlers, I would guess, or at least equal balance to the fast bowlers, unlike the Champions Trophy. So yes, Kaushik, quick thoughts on the series before we get into the playing 11, and then Ranga about Australia. நான் ஒலி சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான் இங்கேயும் சொல்றேன். டோன்ட் அண்டர்ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆஸ்திரேலியா. அவங்க சும்மா ஸ்குவாட மாத்தி மாத்தி ஆடினாலுமே ஹோம் கண்டிஷன்ஸ்ல ஆடுறாங்க. எல்லாம் பிக் பேஷ் ஆடி இருக்காங்க, டொமஸ்டிக் சீசன் ஆடிட்டு தான் வராங்க. அந்த கண்டிஷன்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். டோன்ட் அண்டர்ஸ்டிமேட் தம். அகைன் தே மேட் இந்த சீரியஸ் தான் எனக்கு தோணுது. எனக்கு நம்ம திருப்பியும் பாலிடிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆடிட்டு இருப்போம். கேட்டா பிரின்ஸை வைஸ் கேப்டன் போடுவீங்க, அதுக்காகவே அவன் ஓப்பனிங் இறக்கி விடுவீங்க. அவனோட குவாலிட்டியா பர்ஃபார்ம் பண்ண சஞ்சு சாம்சனை நம்ம டீம்ல அவன் ஆடியா அவன் பாவம் சான்ஸ் கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக எங்க கொடுத்தாலும் நான் ஆடுறேன் அப்படின்றான். கேஎல் ராகுல் மாதிரி இங்க ஆடியா எங்க கொடுத்தாலும் ஆடிடுறான். பாவம் அவனோட கரியரை பார்த்துட்டு இருக்கான். இவனுங்க அவனை வச்சு நல்லா கேஎல் ராகுல் மாதிரி ஃப்ளோட்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அவன மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி டேலண்ட்டை, அஞ்சு மாதிரி டேலண்ட் எல்லாம் ஃப்ளோட்டரா யூஸ் பண்றதுலாம் ஐ கேன் நெவர் அக்ரி. பட் யா, வேற வழி இல்ல. தேங்க்லி அட்லீஸ்ட் இஸ் ஹேவிங் அ பிளேஸ் இன் 11 வரைக்கும் எனக்கு ஒரு நிம்மதி. Very happy about the way Tilak Verma is coming up as a match as a pure 3 or 4. I mean, not India in the series. So left right combination பாக்குறாங்க. நிறைய டைம் அதுவும் கம்பீர் வந்ததுல லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன் மட்டும் தான் பாக்குறாங்க. நல்ல குவாலிட்டி பிளேயரா இருந்தா கூட லெஃப்ட் ஹேண்டர் தான் மாத்தி விட்டுறாங்க. So Tilak, I mean, very happy about the way Tilak is coming. Surya, proven prospect. Number 5 Sanju as already proven prospect. 6th தான் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. எனக்கு என்னவோ given that we are going to play in Australia, I'll be very happy if Rinku Singh plays, but I feel that Shivam Dube will get the head. For one aspect, he can bowl a little bit at 130 surrender, or he can kai suthi faint road concept-kaga Shivam Dube will still get a go. 7ல கேட்டா ஜடேஜா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அக்ஷர் ஆடிடுவாங்க. 8ல again எனக்கு I'm still not convinced that Kuldeep will start. I'm still thinking that because of Shubman Gill factor, Washington might still start at 8, and we may play Bumrah, Harshdeep and Harshit Rana தோணுது. நீ அங்க ஆடின மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பின்னர்லாம் ஆடினா வருண் சக்கரவர்த்தி இது எல்லாரையும் ஆடினா போட்டு பொழந்துருவாங்க ஆஸ்திரேலியா. இல்லைன்னா நீ வருண் இல்லையா குல்தீப்பும் இல்லையா? இது என்னடா அநியாயமா இருக்கு. Anyway, we'll come to that. அதுதான் சொல்றேன். அப்படியே வருண் ஆடினாலும் நீ சிவம் துபே தேர்ட் பேசுற யூஸ் பண்ணிட்டு எதிரா ஹர்ஷ்தீப் இல்ல அக்ஷித் ராணாவை டிராப் பண்ணிட்டு வருண் சக்கரவர்த்தி ஆடியானோம்.
அப்படிதான் இந்த டீம் அந்த மாதிரி தான் ஸ்குவாட் செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. நான் என்ன பண்றது? No, no, இருக்கிற ஸ்குவாடுக்கு I don't think it's a. I mean, I understand it is difficult to play both Varun and Kuldeep, but both of them illama, it's not a choice. It's not an option at all. Anyway, fine, Ranga, we'll move to Australia with you. ஐடியல் Get into சிச்சுவேஷன் specifics. வந்து வாஷிங்டன் கூட ஆடாம குல்தீப், வருண் சக்கரவர்த்தி, 2 ப்ராப்பர் ஸ்பின்னர்ஸ், 2 ப்ராப்பர் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அண்ட் பும்ரா அண்ட் ஹர்தீப். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட். நான் ஓடியிலே அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். குல்தீப் வில் ஸ்டார்ட் அஹெட் ஆஃப் வாஷிங் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் சுப்மன் கில் ஃபேக்டரி அவன் வாஷியை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணி ஆட வைக்கிறான் குல்தீப்பை விட. They are playing a part-time. I mean, they are playing an all-rounder ahead of a wicket-taking spinner. என்ன பண்றது? இவங்க See, okay, I பண்றதுதான் think நான் we சொல்றேன். can't take the ODI series as an example for this because I mean they might even I don't know, they might even thought Kuldeep வந்து preserve for the T20 World Cup, not because it was an unimportant ODI series in that sense. Right? I'm not justifying anyway. That could be one coming reason. from 25 matches within 40 days and ரஞ்சி டிராஃபில விஜய் ஹசாரேல 4 நாள்ல 4 மேட்ச் விஜய் ஹசாரேல ஆட்ட வர மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேன். He never had a game time there for the last 1 month. Anyway, fine. Yes, Ranga. இந்த ஆஸ்திரேலியா ஸ்குவாட் ஐ திங்க் ஸ்டார்க் வந்து இப்போ ரிட்டையர்டுன்றதுனால இப்போ அது ஒரு மேஜர் சேஞ்ச். ஸோ ஸ்டார்க்கு யார் வந்து ப்ராப்பர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு, பிகாஸ் ஸ்டார்க் ஐ திங்க் ஓப்பனிங் போகிறதுக்கோ டெத்தில் போடுறதுக்கோ ரெண்டும் இருக்கிறதுனால எலிஸ்ன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்றது பார்க்கணும். தட் இஸ் ஒன் திங். இன்னொன்று இவங்க ஹேசல்வுட் எதுக்கு வந்து ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் 3 கேம் தான் ஆடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹேசல்வுட். அதுவே எதுக்கு ஆடுறாங்கன்னு தெரியல. ஹேவிங் தி ஆஷஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் மந்த். ஸோ ஐ திங்க் அது ஒரு பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் அது கமின்ஸ் இல்லல்ல கன்ஃபார்ம் ஆகல. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டுக்கே ஆகல. அது ரங்கா ஒன் திங், ஹேசல்வுட் T20ல போட்டாலும் டெஸ்ட் மேட்ச் லைன்ஸ் தான் போடுவோம். நீ வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்க்கு தான் வார்ம் அப் பண்ணுவோம். கரெக்ட். பட் ஸ்டில் T20 வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்க்கு வார்ம் அப்னு சொல்றதெல்லாம் ராஜகுண்டாதி. நீ இல்லன்னு சொல்ல பாரு. 4 ஓவர் வந்து இதுதான் எடுத்து நியூ பால் கொண்டு வந்து 2 ஸ்லிப் வச்சு போடுறானே சாண்டவல்ல. அன்னைக்கு வந்து நியூ பால்ல 2 ஸ்லிப் வச்சு அவுட் போடுறானா இல்ல. எனிவே யூ கண்டினியூ ரங்கா. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் bowlingல ஜஸ்ட் டு க்ளோஸ் அவுட் 2 பாயிண்ட்ஸ். ஒன்னு வந்து இவங்க ஷான் அபவுட் 4th and 5th T20க்கு ஆஷஸ் மனசுல கருதி இந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அது இவன் 4th and 5th T20 ஆட்லன்னு சந்தோஷப்படுறதா இல்ல ஆஷஸ்க்கு கன்சிடர் பண்றாங்களேன்னு வருத்தப்படுறதான்னு தெரிலன்ற மாதிரி. ஐ திங்க் ஹி இஸ் நோ இன் தி ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸ் கமெண்ட்ஸோட இன்ஜுரி இருக்கிறதுனால. ஸோ அது ஒன்று. அனதர் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராஸ்பெக்ட் இஸ் திஸ் பியர்ட் மேன். ஸோ அவனை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் 19 வேர்ல்ட் கப். ஐ திங்க் 2023 அண்டர் 19 வேர்ல்ட் கப் வாஸ் தி ஸ்டார். ஐ திங்க் ஃபைனல்ல கூட செம்மையா போட்டான். சூப்பர் பவுலர். ஸோ அவன் ஒரு நல்ல ப்ராஸ்பெக்ட். அவன் ஐ திங்க் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி கூப்பர் கான்லி மாதிரி அவனையும் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி எடுத்துட்டு வராங்க. கான்ஸ்டஸ், கூப்பர் கான்லி. இதுதான் ஆஸ்திரேலியா. தேனோ அந்த டேலண்ட்ஸை பிக் பண்ணி அந்த புஷ் பண்ணி கொண்டு வர குவாலிட்டி. இன்னொரு 2 பவுலர் இருக்காங்க ஆக்சுவலா. அதே இதுல வந்து அந்த கேலம் வைட்லரும் டாம் ஸ்ட்ரேக்கர்னு 2 பேர் இருக்காங்க. அந்த கேலம் வைட்லர் ஐ திங்க் இஸ் சைட் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குன்றதுனால அது ஆடலன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா ஐ திங்க் அவனை ஆக்சஸ்ல அவங்க கன்சிடர் பண்ணலான்ற மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாங்க. டாம் ஸ்ட்ரேக்கர் அவன் எங்க இருக்கான்னு தெரியல. ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட். ஸோ போலிங் ஃப்ரண்ட்ல இதான் ஜஸ்ட் குணமன் வந்து அவங்க பேக்கப் ஃபார் ஜாம்பா அவ்வளோதான். மிச்சபடி எல்லாம் ஸ்டாக் ஸ்டாண்டர்ட் தான். பேட்டிங்ல ஐ திங்க் ஓப்பனிங் இட் இஸ் வெரி வெரி கிளியர். 1 down இஸ் ஷார்ட், 2 down இங்கிலீஷ் ஆடினா இங்கிலீஷ் இருந்தா இங்கிலீஷ் ஆர் பிலிப்பி ஆர் இப்போ டேவிட் ரீசெண்டா ஐ திங்க் 2 சீரீஸா ஐ திங்க் டேவிட் at 4 ஆடிட்டு இருக்காங்க. அது என்ன பண்ண போறாங்க? டேவிட் இப்போ at 4 தான் ஆடுறான். கட்சி 2 சீரீஸ் டேவிட் at 4 ஆடுறான். அது ஆனா கோயிங் ஃபார்வர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இங்கிலீஷ் வந்தா டேவிட் at 5 தான் ஆடுவாங்க. இங்கிலீஷ் வந்தா at 4, டேவிட் at 5. மேக்ஸ்வெல் லாஸ்ட் 3 T20 ஆடுறான். ஸோ மேக்ஸ்வெல் வந்துட்டா யார் மேக்ஸ்வெல் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம்? இதர் அவனை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அவர் ஸ்டாய்னஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணும். ஸோ அவங்க வந்து 2026க்கு ஸ்டாய்னஸ் ஒரு ப்ராஸ்பெக்டா பார்த்து அப்படியே கேம் டைம் கொடுத்து கன்ஃபார்ம்டா பண்றாங்கன்னா ஓகே. பட் அவனை வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். 2 பேருமே ஒரே இது ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா என்னன்றதை பார்ப்போம்னு பார்த்தாங்கன்னா மேபி தே வில் கிவ் அவன். அவ்வளோதான். ஸோ மிச்சபடி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஸ்குவாட். ஒரே பாயிண்ட் இந்த மேட்ச் ஷாட் 1 down ஆடுறதுல இட் இஸ் அ குட் திங்கிங். லைக் அன்லைக் ஓடிஐஸ், ஏன்னா இங்க வந்து பவர் பிளேல மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது தான் பாயிண்ட். ஸோ
ஹெட் மேட்ச்ல யாராவது ஒருத்தர் போயிட்டா கூட ஐ திங்க் ஷார்ட் கேன் டேக் தட் ரோல். ஸோ டாப் 3ல யாராவது 2 பேருக்கு மாட்டினா கூட பவர் பிளே சார்ட்டட். அன்லைக் ஓடிஎஸ்ல அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ இது குட் ஆப்ஷன். பட் ஒரே பாயிண்ட் ஐ திங்க் தே வில் ஹவ் டு கன்சிடர் இஸ் பர்டிகுலர்லி கன்சிடரிங் தே ஆர் கோயிங் டு பிளே இன் ஸ்ரீலங்கா T20 வேர்ல்ட் கப். இவங்களோட ஸ்ரீலங்கால வருதா இந்தியாவில் வருதான்றது தெரில. சப்போஸ் ஷெட்யூலிங் ஸ்ரீலங்கால வந்ததுன்னா மேட்ச் ஷாட் வச்சு ஆடணுமா அப்படின்றது ஐ திங்க் தே வில் ஹவ் டு கன்சிடர். மற்றபடி ஐ திங்க் இன்கேஸ் ஸ்ரீலங்கால மேட்ச் ஷாட்டோட போனாங்கன்னா தே ஷுட் பி எக்யூப் ஃபார் மேட்ச் ஷாட் டு போல் எவ்ரி மேட்ச் 4 overs. அதை பார்ப்பாங்க. பட் மேட்ச் ஷாட் அட் 3 அகைன் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு. Fine. So now coming back to few interesting points in India squad. So because of Hardik, so Hardik irda I think almost top 7 is settled. Hardik irda almost top 7 is settled because you I think your Abhishek Sharma, Gill, Sky, Tilak and Sanju is sort of settled for now. Sanju unusually, actually Sanju is ideally playing in Dubai's spot if you look at it. Dubai or Rinku's spot. Unfortunately, the ideal situation would have been to Sanju play the opening and then Dubai play in number 5. The team would have been perfect. You would have had Hardik and Akshar at 6 and 7. Anyway, I think that bridge is crossed, I think. So now idala I liked actually what Ranga said. You stick to 7 batsmen. You have maybe forget NKR, have Dubai at, or swap NKR and Dubai at 6, play Akshar at 7, and then you have four proper bowlers in terms of Bumrah, Arshdeep, Kuldeep and Varun. Highly unlikely that they will do it because in the என்ன சொல்றது, அந்த நம்பர் 8 பேட்டிங்ன்றது வந்து we have been very very particular how they are going to balance, because I think சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபில வந்து உனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக் பவுலர் வச்சு மேனேஜ் பண்ணிட்டோம், which is definitely not going to work here in Australia, neither in the home series. அடுத்த 2 சீரீஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கா அண்ட் நியூசிலாந்து is going to be in home, and we will trial. So I don't think this one strike fast bowler is going to work, so we'll need to think about that combination series. Yes, Kaushik. எனக்கு என்ன இன்னொரு டவுட்னா, இஃப் வி கோ வித் அக்ஷர் அட் 7 அண்ட் இஃப் யூ சே எய்தர் ஆஃப் குல்தீப் ஆர் வருண் அட் 8 and 3 fast bowlers, that could be a possibility. அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்பர் 8ல இருந்து பேட்டிங் கிடையாது, 7ஓட பேட்டிங் ஓவர். See, என்ன கேட்டனா நான் என்ன சொல்லுவேன், play both Varun and Kuldeep, the form they are in, play both Varun and Kuldeep, Harshdeep and Bumrah, have 4 proper strike bowlers, right? And then you have 6 and 7 la Akshar and Hardik. Again, so problem என்னன்னா திரும்ப ஏதாவது ஒரு இடத்துல டாப் ஆர்டர் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா they will again come back and say we did not have batting depth ன்னுவாங்க. we did not have batting னா பண்ணலாம் தோத்தோம், ஆனால் திருப்பி 8ல எங்களுக்கு பேட்டிங் வேணும்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து குல்தீப் டிராப் பண்ணிட்டு வாஷியை கொண்டு வருவாங்க. இதுதான் பண்ணுவாங்க. நீ வேணா பாரு, வாஷிங்டன் அக்ஷர் 2 பேரையும் ஆடிட்டு பிகாஸ் we need batting depth at 8 we are playing வாஷிங் ஒரு கேவலமான ஸ்டேட்மெண்ட் வருது. கண்டிப்பா நடக்கும். ஐ திங்க் given the trend which has been a test matchலயே நம்பர் 8 பேட்டிங் வேணும்ன்றாங்க. ஸோ T20ல வந்து டவுட்டே கிடையாது. ஸோ 100% அதுதான் நடக்க போகுது. ஸோ in that case I think Washi will play at 8 and then one of Kuldeep or Varun, maybe they swap matches and then play between them, and then you will have Bumrah and actually Bumrah actually was sort of looking off color in the Champions Trophy. He should just very critical that he uses this next 15 matches to prepare up to the World Cup. So I think இது இருக்கும்போது உனக்கு பேக்கப்ல வந்து பார்த்தனாக்கா you will very unfortunate that like someone like SSV Jaiswal is not even in the scheme of 15 for the T20 World Cup. Of course, I mean it's a good problem to have. And then so you will have bench la vanda, you will have the backup keeper in terms of Jitesh, you will have Rinku, you will have the fast bowler Harshit Rana, and maybe Kuldeep or Washi. So this will be the backup. கௌதம் கம்பீரோட டீம்ல ஹர்ஷித் ராணா பெஞ்ச்ல உட்காருவானா? நீங்க நம்பலனாலும் அதுதான் நிஜம், நடக்கும்னு நினைக்கிறோம், நம்புவோம், பார்க்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் ஹர்திக் வந்தா இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் டீம். இப்போ ஹர்திக் இல்லாம மேபி ஐ திங்க் தே வில் பிளே சிவம் ஆர் NKR ஃபார் தட். ஐ திங்க் மோஸ்ட் லைக்லி தே வில் கோ வித் சிவம் தான் நினைக்கிறேன். NKR will only be a backup because
they are even when Hardik comes back, they will want Shivam to be groomed as the backup. He has more game time than NKR, especially in T20s. I think that is what will happen, I guess. I think this 15 matches will be used to sort of fine tune this combination. I'm seriously not convinced about Sanju at 5, but yes, as you said, happy that he is at least playing. So Ranga, any other thoughts on Australia? அதான் ஃபைனல் தாட்ஸ். ஐ திங்க் இது ஓடிஐ சீரிஸோட இது ஐ திங்க் மோர் ரெலவெண்ட். பர்டிகுலர்லி 4 months கூட இல்லை T20 வேர்ல்ட் கப்புக்கு. அது ஒன்று. ப்ளஸ் எக்ஸைட்டிங் திங் இஸ் அகைன் 20 teams பிளேயிங். ஸோ எனிபடி கேன் அப்செட் எனிபடி. ஸோ அதுவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். என்ன மாதிரி குரூப்ஸ் போட போறாங்க, யாருக்கு எங்க வரப்போகுது, என்ன டைனமிக்ஸ். இந்தியா பாகிஸ்தான் ஒரே குரூப்ல போட்டு பாலிடிக்ஸ் பண்ணி அதை வச்சு ஒரு காசு பார்க்க போட மாட்டாங்க. அது ஒண்ணு. அது போட்டு ஸ்ரீலங்கால தான் ஆடுவாங்க அந்த குரூப், அந்த மேட்ச் மட்டும். இந்தியா எல்லா மேட்சும் இந்தியால ஆடுவாங்க, இந்தியா பாகிஸ்தான் மட்டும் ஸ்ரீலங்கால போய் ஆட்டு வருவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் டு லுக் ஃபார்வர்ட் டு. மிச்சபடி ஐ திங்க் ரெண்டு சைடுமே வெல் செட்டில்ட். ஐ திங்க் 2 of the best teams in current international cricket. ஸோ அதில் ஒன்றும் பெருசா மேபி இங்கிலாந்து எடுத்துக்கணும் ஒயிட் பால்ன்றதுனால. ஸோ 3 teams that compete for this T20 World Cup title. 3 தான் யாராவது அடிப்பாங்கன்னு தான் தோணுது. லெட் அஸ் see யார் அடிப்பாங்க. சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆஃப்கோர்ஸ் 2024 கம்பீட் பண்ணாங்கன்னா இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து. Do not rule out Afghanistan in T20 going forward. கப்புல ரொம்ப அதிகம். What if வெஸ்ட் இண்டீஸ் கூட தான் இருக்கு. எல்லா டீமும் அது மாதிரி தான். கரெக்ட். ஆப்கானிஸ்தான் நல்ல பொட்டன்ஷியல்லாம் ரைட்டு. பட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த 20 குரூப்ஸ்ல இருந்து முதல்ல அந்த சூப்பர் 8க்கு வரணும். சூப்பர் 8ல இருந்து திருப்பி செமிஸ்க்கு வரணும். செமிஸ்ல இருந்து ஃபைனல் வரணும். ஃபைனல் வந்து அடிக்கணும். சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி மாதிரி இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் பண்ணி தான் அவங்க போன வாட்டி செமிஸ் வந்தாங்க. full credit to them for that. Anyway, I think it is going to be exciting. It is not that very easy. Of course. So I think it is going to be exciting. I'm not saying they are winning the trophy. I'm just saying not to write them off. So yes, so very exciting season coming up. இதுக்கு இந்த T20 மேட்சஸ்க்கு நடுவுல before the World Cup you have the most exciting Ashes. சம்பந்தமே இல்லாம வந்து மைக்கேல் ஓவன் வந்து போலன் வந்து 2023 இங்கிலாந்துல 2 பேர் தான் எடுத்தாங்க. இஷ்டத்துக்கு வாய் பேச்சுக்கு வந்து குறைச்சலே கிடையாது. நல்லா வந்து எதையும் கம்பேர் அதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லையா உங்களுக்குன்ற மாதிரி. ஐ திங்க் Ashes is going to be very very exciting. We will cover Ashes to the maximum extent possible in the same group. Before we close out in the T20 World Cup point, I think நீங்க முன்னாடியே கவர் பண்ணீங்க இந்த பாயிண்ட். இது மெயின். இது வந்து ஐபிஎல்க்கு முன்னாடி நடக்கிறதுனால ஐபிஎலுக்கு தான் ஆக்சுவலா இம்பாக்ட். இது ஐபிஎல்க்கு அப்புறம் நடந்திருந்தா ஐபிஎல்ல எல்லாரும் அவைலபிளா இருந்திருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து T20 வேர்ல்ட் கப் தான் ஆட்டோமே, இதுக்கு மேலே T20 ஆட போறது இல்லை, இப்போ எதுக்கு வந்து இதை ஆடணும் அப்படின்ற புல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. பட் ஐபிஎல் மாதிரி ஒரு கண்ட்ராவி ஆடுறதுக்கு T20 வேர்ல்ட் கப் ஆட்டு போறாங்க. அட்லீஸ்ட் கண்ட்ரி காடுங்க சும்மா காசு. Fine. Okay. So let's see. So thank you viewers, thank you for your time. So let's look out for this exciting series. We'll keep you updated with what is happening and our thoughts on the series as it goes. Mid series maybe we'll, after 2 matches or 3 matches, we'll try to do a review, office permitting. So thank you for your time. If you like the content, please do like, comment, share and subscribe. Follow Beyond Boundary. Thank you. Signing off.